Okay, so screen visible idea. Okay, fine. Okay, so let us start our first class of internship. Okay, first I would like to welcome all of you to this session. Okay, so before starting, uh, Python, what is machine learning, what is AI, let us explore some basic things. Okay, then we shall start our Python class and all. Okay, am I audible? Sanjay, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, fine. Okay, now we are all familiar with the word AI, artificial intelligence. Everywhere it is being used, and nowadays it is a buzzword. Okay, so having the knowledge of AI is essential for everyone. So it has become a mandatory skill. Okay, so in our internship also, we are going to explore what is AI, how to build AI applications using programming language called Python, and these are all the things we are going to discuss throughout this internship. So before starting our actual theory class, it would be nice if we go through the applications of AI. That's why I have collected some case studies. So AI ನ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ and then we shall start our Python programming and remaining things. Okay, so first let us explore how AI is used in agriculture. Okay, I have a case study video. Let us watch this video. Let me play this. Yes. So in this case study, we got to see how AI machine learning can be used in the field of agriculture. Here what they have done, they have developed one app called Plantex where they have put all the case studies of agriculture related things. For example, if any farmer is facing any issues with the diseases of plants, he can capture the image, upload to the app,
it will analyze with the help of AI and it will predict the disease being caused and also recommends the solution. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಜೆಂಡಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರು, ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರ ಇಮೇಜನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ predict the disease and also recommend the solutions. Nodi, this is how machine learning AI can be used in the field of agriculture. This is one case study, and let me, yeah, this is another important case study. This video demonstrates how AI can be used in the field of health sector. So how AI finds useful in health sector. So let us watch this video. Okay, so in this video we got to see how AI can be used. ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ AI ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನವರು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರು ಐಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೀನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು AI ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ these are not only the two fields. AI is being used everywhere. Okay, in almost all fields AI being used. So these are the few examples. Just ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, which programming language finds useful to implement AI? So as you know, you have come across so many programming languages like Java, C, C++, Kotlin. So many languages are there, but among them, the language which finds very useful to implement AI is Python. So Python is the best programming language
with which we can implement machine learning and AI related things easily. The reason for choosing Python is it is open source, first point. The second point is it has so many predefined packages, so which will save our time. ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪೈಥಾನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರೀಸು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ among many languages we will go with Python. Okay, now he is the person, his name is Edo van Rossum and he is a Dutch programmer. He is the person who has given Python programming language for us. Okay, then okay, so now the official website. For example, if you want to start your Python journey from today, where we should begin from? So the simple solution answer is we have a dedicated website, official website called python.org. So python.org ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ PSF, ಪೈಥಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪೈಥಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಪೈಥಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? python.org. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೌ let us explore the application areas of Python. See, if you want to implement something which is related to data science, or you want to become a web developer, or if you want to develop some games, robotics, so Python finds useful in all these domains. That's why we call it as multifunctional programming language. Okay, ಪೈಥಾನ್ ನೀವು ಪೈಥಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೇಮು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, robotics ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ AI ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ classcentral.com ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂದು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ CS50 ಅಂತೇಳಿ, ಪೈಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ AI ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಹಂಗೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ತುಂಬಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, so these are some of the popular edtech websites which issue certificates also. Okay, I will share these links, no problem. Okay, so ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ AI ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ AI ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ AI ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ? ಎಡ್ಜ್ AI ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಎಡ್ಜ್ AI ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜ್ AI we can deploy our model into consumer electronics, vehicles, mobiles. So when it comes to Edge AI, you need not to use internet. Without internet it works. This is the special feature of Edge AI. Okay, fine. Okay, so Google has released a library called TensorFlow which finds very useful to implement deep learning. Machine learning ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? TensorFlow. ಅದೇ ತರ TensorFlow Lite ಅಂತಾನೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸೈಜ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಟೀಚಬಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ AI ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ChatGPT ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಎರರ್ಸು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನಕೊಂಡ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಪೈಥಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Okay, so these are all the basics information to before beginning with our AI journey. Okay, so now in this session, in our internship, I will follow this combination. Let me display. So better to use python.org ಇಂದ python install ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ VS Code ಅಂತ ಎಡಿಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ we will use Colab ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ಲಸ್ VS ಕೋಡ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಲ್ಯಾಬ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ these are all the basic information before starting our AI journey. Is it clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. Prajwal, Kavya, yes, yeah, fine. So before starting Python programming language, okay, let us discuss some basic things, then we shall begin our Python. Okay, so I think you have come across programming language called C first ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ C programming. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿಮಗೆ printf scanf ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸಿ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, void main is a function. Okay, inside void main declare the variables a, b, sum. Then we have output statement called printf, enter two numbers. To read, scanf %d, %d, ampersand a, ampersand b. Sum is equal to a plus b. Display the result. Sum is equal to %d comma sum. Okay, so this is our simple C program to read two integer numbers from the keyboard, find their sum and display the result. So ನಾವು C ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಯಾ, ಸೊ C ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ C program, having main function is must. You need to define a main function, because without main there is no C program. All execution of C program always begins from main. That's why we used to define main function. Then the first section is declaration section. Here we supposed to declare our variables. Then comes our statements. Printf is a output statement, scanf input statement. This is an arithmetic statement. Then display the result. So ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು C program ನ. Okay, ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ಗೆ ಈ ತರದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾ? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ರೂಲ್ಸ್. ಮೇನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, stdio.h ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಿದೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ, C++ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ, ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so now Python ಅನ್ನ ಎಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ interpreted and compiled language. Okay, the main characteristics is interpreted language, ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಜಾವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. C++ ಅಲ್ಲಿ having main is must, but in Python we don't have such restrictions. Okay, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು.
So let me begin with one simple example. So for this session I would like to go with Google Colab. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೈಥಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. You can execute your Python scripts in Colab. Okay, so let me show how to use Colab. ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್, ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್, ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ಬುಕ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, untitled 9.ipynb. ipynb is the extension given to the notebooks. Okay, by default the name of this notebook is untitled 9. Even you can rename it. Let me call it python internship.ipynb. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೇವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸಂಜಯ್? ಎಸ್ ಎಸ್, ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಂದ? ಓಕೆ, ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈವನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So text means here we can write our notes, comments, such things. So let us begin with simple output statement. Like any other programming language, in Python also we have an output statement called print. Print anta ide. So let me show how it works. So print is a function, print. So information to be displayed must be written within double quotes. So let me type welcome to Python. Okay, so here we are not supposed to use semicolon. Lasting na semicolon use ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ again 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. The first one is click on the arrow. ಈ arrow ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೈಥಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನು, ಆಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಕ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್. ಆಲ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, print welcome to Python. Okay, now let us write one comment. So in Python, hash followed by anything is called comment. Let me write one comment. Let us discuss variables in Python. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗು, ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಇನ್ 3 ಕೋಟ್ಸ್. ಈ ಕೋಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನೀವೇನು ಬರಿತೀರೋ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this is how we write multi-line comments in Python. Okay, so 3 single quotes irbodu, 3 double quotes irbodu. In between ಏನು ಬರೀತೀರೋ ಅದು multi-line comments ಆಗುತ್ತೆ. Okay, actually there is no concept of multi-line comments in Python. This is a string. Just for the purpose of comment we are using this option also. Okay, so single line comments means statement preceded with hash. Multi-line comments means anything which is written between 3 quotes. Okay, now so what is variable? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಣ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? Yes, to store the values we are going to use variables. What is the purpose of storing values? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಮ್, ನೀವು ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ, ದೆನ್ it must be stored in a variable. Here operation in the sense it may be arithmetic addition, subtraction, multiplication, division, or it may be a logical operation like greater than, less than or equal to. So if you want to perform any relational, arithmetic or any logical operations on data, it must be stored inside a variable. So variable ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is the key concept. Okay, so in other languages like C, C++, Java, before using variables we must declare them. ನೀವು C ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೆದಿರ್ತೀರ, int a ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, float x. So declaration is compulsory in other programming languages, but this is not true in Python. So if you want to use variables directly you can use them, you need not to declare them. Let me show this. ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೂ ಪೈಥಾನಿಗೂ. ಸೊ ನನಗೆ ಎ ನಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, a is equal to 10. b ನಲ್ಲಿ 20 ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ b is equal to 20. ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಷನ್ a plus b, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು a is equal to 10 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ RHS ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ, ಏನ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ದ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ C, C++ are statistically typed languages, whereas Python is dynamically typed language. Let me correct this. Okay, this is one advantage. At the same time it is limitation too. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. We have advantage and also a limitation. Okay, what is the advantage? You need not to remember
the data types straight away you can use, that is possible, but at the same time it kills lot of time. That's why the language is slow compared to other languages. Idu namage gottirbeku. So Python is dynamically typed language. Okay, so a is 10, b is 20, sum is equal to a plus b. Okay, now let us try to display the result. Print sum. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಎ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 30. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಂತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು C++ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Blueprint of creating objects. Yes, that is true. Okay, class ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Purpose of using class. Any idea? ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಫ್ಲೋಟ್ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ M1, M2, M3 ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಇನ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನೇಮ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಒಂದು ಅರೇ ತಗೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಅರೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ ಎಮ್ ಆಫ್ 3 ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಸೇವ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಇಂಥದ್ದು 30 ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ನೀವು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ 30 ಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು 30 ಬೇಕು, ಈ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಅರೇ 30 ಬೇಕು. ಆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ನೀವೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ S1, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? S1 is a variable which is of type student. ಓಕೆ, ಈಗ S1 ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು? S1 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು? S1 ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, M1, M2, M3 ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ S of 30 ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅರೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅರೇ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್.
So the conclusion is, to solve real world problems, creating our own data type is essential. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ, ಚೆಸ್ ಗೇಮಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ನೋಡಿ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗು, ಕ್ವೀನು, ಕ್ಯಾಮಲ್ಲು, ಸೋಲ್ಜರು, ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಇಂಟು, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಬಲ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು, ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. That is another definition of class. So class is nothing but user defined data type. We can create our own data type with the help of class, so that we can model real world entities into programming entities. ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ we can model real world objects into programming objects. That's why we need class. When we write program using class, we call it as object oriented programming. So C++, Java, even our Python and many languages support this concept of class. Is it clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ? ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈವನ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಓಪ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒರಾಕಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗೇಮ್ಸ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಪ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಈಗ ನೀವು ಪೈಥಾನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. whatever you use is an object. So you are unknowingly using the objects. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಇಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, x is equal to 2.2. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ x. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಬಂತು? ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು 2.2 is equal to x ಅಂತ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದು? ಫ್ಲೋಟ್ ಇಂದು. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2.2 ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತು. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಜಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೇಮ್. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಗ್. Class bool. So it is clear, whatever the variables we use, they are objects. In background they are created. ಇದು ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಸ್ಟರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಇದು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 5/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 2.5 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ 5 ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2.5 ಅನ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 2, ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 2 ಕೊಡುತ್ತೆ. This is the difference. So floor division rounds off the result to nearest integer. Okay, and then we have this operator exponent. It returns x to the power of 5. So Python ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಹೊಸ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. So let me take two variables. A is equal to 3, B is equal to 8. Okay, so let me display the result. Print ಅಥವಾ sum is equal to A plus B. Okay, ಈಗ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು, 8 plus 3 is 11 ಆ ತರ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್, ಸೊ ನನಗೆ 8 3 8 ಸಮ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್, ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 3 plus 8 is 11. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 plus 8 is equal to 11. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನೀವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, a plus b ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಮೆಂಟ್. ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. a minus b star slash modulus floor division exponent. a minus b, a into b, a slash b, a modulus b. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, 3 plus 8 is 11, 3 minus 8 is minus 5, 3 8s are 24, 3 divided by 8, 0.375, 3 modulus 8 is 3, because when numerator is less than denominator, numerator is the remainder. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಬಂತು. 3 ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್ 8 ನೋಡಿ, 0.375 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 to the power of 8 ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಎಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಇದು ಪೈಥಾನ್ 3.10 ಮತ್ತೆ VS ಕೋಡ್ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್, VS ಕೋಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲಿತೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಮ್, ಹೌದಮ್ಮ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಇಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಪೈಥಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಜಾವಾ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು W3 Schools ಅಂತ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ PDF. W3 Schools ಅಂತಾನು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಸೇಮ್ 11ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.